Good morning, children. Good morning, teacher. Good morning, madam. Right. Anyway, so today we will start our lesson with in your school textbook. අපේ ගිය සතියේ grammar book එකේ lessons ටිකක් වැඩිපුර කරපු නිසා අද text book එකකින් කරනවා කියලා තමයි පුතේ මම හිතුවේ. Yes. Please take your textbooks and turn to page number 27. 27 page එක තමයි අපිට අද තියෙන්නේ text book එකේ. School text book එක අද කරමු ටිකක් වැඩිපුර මේ දා grammar කරපු නිසා, right? Okay, page number 27. We have this page, the magic words. ඔන්න ඔය lesson එක තමයි අපි අද කරන්න යන්නේ. Right? හොඳට අහගන්න ඕනේ මම explain කරනවා. teacher explain කරනකොට you have to listen well. අහගෙන ඉන්න පුතේ ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. Right. The magic words. Magic words කියන්නේ පුදුම හිතන magic වචන කියලා තමයි කියන්නේ. Right, බලන්න. Once there was a king who had a strange problem. රජ කෙනෙක් හිටියලු ටිකක් අමුතු ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙයාට තිබිලා තියෙන්නේ. හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවනේ නේද? අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවා. but මේ රජතුමාට තිබිලා තියෙන්නේ ටිකක් අමුතු විදිහේ ප්‍රශ්නයක්. Even though he was an honest and just king, his people did not follow his orders. මෙයා හරිම අවංක හොඳ රජ කෙනෙක් වුණාට මෙයා දෙන අණ පිළිපදින්නේ නැහැ යාගේ කවුද මේ මිනිස්සු. එයා යටතේ ඉන්න අය මෙයා දෙන අණ පිළිපදින්නේ නැහැ. No matter how hard he tried to make his people follow his orders, they did not obey him. කොහොම උත්සාහ කළත් එයා කියන දේ අහන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු. However, since he was a just king, he did not want to punish his people only for not following his orders. Therefore, the king summoned a great wizard who was known to be the wisest man in the kingdom. He asked the wizard if he could cast a spell that would make the people of this kingdom obey the king's orders. දැන් මෙයාට උනේ මොකද්ද? මේ කොච්චර මිනිස්සු මෙයා කියන දේ අහන්නේ නැති වුණත් මෙයා කැමති උනේ නැහැ එයාලට පනිෂ් කරන්න. He did not like to punish them. ඉතින් මෙයා මොකද හිතුවේ ඒකට great wizard ප්‍රඥාවන්තයෙක් ලොකු පඬිවරයෙක්ව ගෙන්නුවා මේ රජතුමා රාජධානියට. ගෙනල්ලා කිව්වා cast a spell පොඩි මන්ත්‍රයක් නේද? පොඩි මන්ත්‍රයක් මතුරන්න කියලා මිනිස්සුන්ට මේ එයාගේ අනුපිළිපදින විදිහට මිනිස්සුන්ව අනුපිළිපදින විදිහට මොකක් හරි කරලා දෙන්න කියලා කිව්වා අර මේ පඬිවරයාට. right? Next page. The old wizard, who did not want to disappoint the king, cast a spell on the people of the kingdom. But all his efforts were futile. None of the people followed the king's orders. One day, a young man came to the palace. He said that he possessed powerful magical powers that could solve the king's problem. The king was overjoyed and gave him permission to start his work immediately. දැන් අර all wizard කෙනෙක්ව ගෙන්නුවානේ පඬිවරයෙක්ව ගෙන්නලා මොකද කළේ? ඔහුට ඕන වුණේ නැහැ රජතුමාව ඩිසපොයින්ට් කරන්න. රජතුමාගේ බලාපොරොත්තු නැති කරන්න ඕන වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහු මිනිස්සු ඉදිරියේ බොඩි මන්ත්‍රයක් කළා. But all his efforts were futile. ඒ වුණාට කිසි වැඩක් වුණේ නැහැ. futile කියන්නේ හරිම නිස්සාර වැඩකට නැති දෙයක් වුණා මේ කරපු ඒ මේ මන්ත්‍රේ.
None of the people followed the king's orders. කිසිම මිනිස්සෙක් රජතුමාගේ අණ පිළිපැද්දේ නැහැ. One day a young man came. දැන් ඔහොම ඉන්නකොට රජතුමාගේ මාලිගාවට එනවා ටිකක් තරුණ මේ මිනිස්සෙක්. ඔහු කිව්වා ඔහුට තියෙනවා බොහෝම බලවත් magical powers. magic බලයන් තියෙනවා ගොඩාක් බලවත් ඒවා. රජතුමාගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. Solve the king's problem. The king was overjoyed. රජතුමාට හරිම සතුටු හිතුණා. Overjoyed and gave him permission to start his work immediately. ඉක්මනටම එහෙනම් මේ ওই වැඩේ ඉවරයක් කරන්න කියලා ඔහුට අවසර දුන්නා. බලමු ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. In a very short time, the young man came to the king with 2 small parchments and said, Your Majesty, these are the spells that I have prepared for you. Whenever you are giving orders to people, use the words that I have written here. If they smile, that means the spell has worked. The most important thing about my spell is that it won't wear off. It lasts forever. Oh, දැන් කියනවා අර ආපු තරුණ මිනිස්සයා මොකද්ද කියන්නේ? The young man came to the king with 2 small parchments. දැන් මන්ත්‍ර spells කියන්නේ මන්ත්‍ර දෙකකුත් අරගෙන එනවා. එතකොට කියනවා ඔයා මේවා රජතුමාට කියනවා ඔයා මේ අණ දෙන වෙලාවට orders දෙන වෙලාවට මිනිස්සුන්ට මෙන්න මේ වචන මේ මම ලියලා තියෙන වචන භාවිතා කරන්න. If they smile, ඒගොල්ලෝ hina වුණොත් ඒ කියන්නේ මන්තරේ වැඩ කරලා. Spell has worked. The most important thing, වඩාත්ම වැදගත් වෙන දේ තමයි මගේ මන්තරේ තියෙන it won't wear off. Wear off කියන්නේ ටික දවසක් යද්දි නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. බලේ නැති වෙන්නේ නැහැ. It won't wear off. It will last forever. හැමදාටම තියෙනවා. Last forever. The king was very excited. දැන් රජතුමාට බොහොම ඉවසිල්ලක් නැහැ. He saw a servant passing by and said the first word and asked him to bring a platter of food. දැන් අර දීපු වචන වලින් පළවෙනි වචනේ කියලා අර මන්තරේ තිබුණු වචන වලින් පළවෙනි වචනේ කියලා අර සේවකයෙකුට කිව්වා පිඟානක් ගේන්න කියලා කෑම පිඟානක්. For a moment the servant looked bewildered. The servant හරිම පුදුම වුණා. servant කලබල හරිම පුදුමයටපත් වුණා. Within a few minutes the servant was in front of the king with a platter of food with a smile on his face. ටික වෙලාවක් යද්දී අර කියපු කෑම පිඟානත් අරගෙන hina වෙලා රජතුමාගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අර කලින් කිසිම අණක් පිළිපදපු නැති මේ සේවකයෝ. The king was amazed. රජතුමාට දැන් පුදුමයි. He uttered the second magic word and said, You may go. දෙවනි magic වචනේත් කියලා කිව්වා ඔයා දැන් එහෙනම් යන්න කියලා. The servant left feeling happy. සේවකයා හරිම සතුටින් ගියා. Before long all the citizens began to obey the king. Before long කියන්නේ වැඩි දවසක් යන්නට කලින්. වැඩි දවසක් යන්න කලින් හැම පුරවැසියෙක්ම all the citizens began to obey the king. රජතුමාට අවනත වෙන්න පටන් ගත්තා. Not only did they comply with his orders, they complied with them willingly. ඒ කියන්නේ අන්නටම යටත් වුණා විතරක් නෙමෙයි. හරිම කැමැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ හැමදේම රජතුමා කියන දේවල් කළා. willingly කියන්නේ හරිම තමන්ගේ කැමැත්තෙන් මේ දේවල් කළා.
Soon the news about the young man who could cast such powerful spells spread everywhere in the kingdom. දැන් ඔන්න ටික දවසක් යනකොට අර ඔය දැන් මන්ත්‍රයේ වචන ටික magic words දුන්න ඒ තරුණ මනුස්සයා හරියට ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ගත්තා. එයාගේ වචන වලින් තමයි මේ මිනිස්සු අවනත උනේ කියලා magic words හින්දා එයා හරිම famous වෙන්න පටන් ගත්තා. Before long, the old wizard heard about the young man and came to meet him. ඕක දැනගෙන අර කලින් හිටපු ප්‍රඥාවන්ත old wizard ඒ කලින් හිටපු එක්කෙනා මායා මේ මන්ත්‍ර ශිල්පියා ආව ඔහු මුණ ගැහෙන්න. It's a great honor to meet a wizard as powerful as you. ඔයා වගේ බලවත් මේ කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න ලැබීම හරිම ගෞරවයක්. Would you mind sharing with me the secret of your magic? ඔයා කැමතිද පොඩ්ඩක් ඔයාගේ ඔය මැජික් එකේ රහස මට කියන්න? දැන් යා සීනියර් කෙනෙක් නේ, ටිකක් පරණ කෙනෙක් නේ. යාට දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මෙයාගේ අලුත් ක්‍රමය කියලා. The young man smiled and said, hina වෙලා කිව්වා මේ මිනිස්සයා, my friend, I am not a wizard. අනේ මගේ යාළුවේ මම නම් විසාඩ් කෙනෙක් නෙමෙයි. මම ඔය මන්ත්‍රකාරයෙක්වත් එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. I am a teacher. මම ටීචර් කෙනෙක්. What I wrote on those parchments were the magic utterances. මම ලියපු කොළවල මම ලියපු වචන ඒව මොකුත් magic මන්ත්‍ර වචන නෙමෙයි. magic වචන නෙමෙයි. Polite words. Harima vinita vachan. The word was please and the second was thank you. Palaveni එක තමයි please අනිත් එක තමයි thank you. What our king lacked were good manners. අපේ රජතුමාට අඩු වෙලා තිබුණේ ඔන්න ඔය හොඳ චාරිත්‍ර. හොඳ ආචාර ධර්ම තමයි නැති වෙලා තිබුණේ. Even though he was a just king, he didn't speak to his people politely. එයා බොහොම සාධාරණ හොඳ රජ කෙනෙක් වුණත් එයා මිනිසුන්ට විනීතව කතා කරලා නැහැ. That's why his people disobeyed his orders. ඒකයි ඔහුගේ අනට කීකරු වෙලා නැත්තේ මිනිස්සු. These polite words will turn any command into a kind polite request. මේ වචන ඕනෑම අනක් කමාන්ඩ් එකක් kind polite request එකක් බවට පත් කරනවා තමයි කියන්නේ. right? එතන මෙතන කියනවා highlight කරලා politeness is a sign of dignity not subservience. එතකොට විනීත බව ගැන තමයි අපිට මේකෙන් ආචාරශීලී බව. right? Theodore Roosevelt කියන කෙනා තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. right, now read the text and answer the questions. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා පුතේ answers ලියන්න. හරි ලියන්න බලන්න. දැන් මම explain කළා පාඩම කියලා දුන්නා. ඔයගලන්ට තියෙන්නේ උත්තර ලියන්න. First you write the questions. ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. ඊට පස්සේ answers හොයලා ලියන්න. right? Hari, read the text and answer the questions. What was the king's problem? රජතුමාට තිබුණු ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා අහනවා. His people did not follow his orders. Yes. ඔහුගේ මිනිස්සු ඔහු දෙන උපදෙස් පිළිපැද. Madam. ඔව්. Madam, අර පාසලේ ප්‍රශ්නේ මේ magic word Magic words. Right. How did the old wizard
solve the king's problem and was he successful? කොහොමද පරණ එක්කිනා කොහොමද අර මේ කලින් කියන්නේ වයසක මහලු විසාඩ් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න හැදුවේ කොහොමද මොකක්ද එයා කළේ කියලා අහන්නේ මොකක්ද ඔහු කළේ Old wizard did not want to disappoint the king, cast the spell on other people of the kingdom. Yes, එහෙම කියන්න පුළුවන් අපිට. That's correct. Huh? The old wizard spell on the people of the kingdom. මිනිස්සු ඉදිරියේ මන්ත්‍රයක් කළා. Was he successful? ඔහු සාර්ථක වුණාද? No. 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 සාර්ථක වුණේ නැහැ. ටීචර් ඒකේ උත්තරය ආපහු පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ. ඔව් ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද ඔහු කළේ? How did the old wizard try to solve the king's problem? කොහොමද මේ රජතුමාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න තීරණය කළේ? මෙතන කියනවා cast a spell on the people of the kingdom. අපිට 28 වෙනි පිටුවේ උඩම ඡේදය තියෙනවා he cast a spell on the people of the kingdom. රජතුමාගේ මිනිසුන්ට පොඩි ගුරුකමක් like a spell කියලා අපි කියන පොඩි මන්ත්‍රයක් right එහෙම එකක් කළා. හැබැයි ਉਹ සාර්ථක වුණේ නැහැ. He was not successful. Who came along next to solve the king's problem? ඔය එකම වගේ කවුද ආවේ මේ රජතුමාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න? Who came next? Young man. Oh, the young man. Young man. The young man කියලා ලියන්න පුළුවන්. The young man. Right? Next question. What did he ask the king to do? මොකක්ද ඔහු කිව්වේ රජතුමාට කරන්න කියලා? මොකක් කරන්න කියලාද කිව්වේ? අර magic words භාවිතා කරන්න කියලා තමයි කිව්වේ. To utter the magic words. Yes? What did he ask the king to do? මොකක් කරන්න කියලාද කිව්වේ? අර magic වචන භාවිතා කරන්න කිව්වා orders දෙන හැම වෙලාවකම නේද? To use the magic words. You are giving orders to your people as the magic words that it Yes, have. we can within whenever you are giving orders, ඔයා මොන වෙලාවෙ කියන්නේ ඔයා මිනිසුන්ට අණ දෙන හැම වෙලාවකම use the words that I have written here. මම මේ ලියලා තියෙන words වචන භාවිතා කරන්න කියලා කිව්වා. Did the young man's magic work? Did the young man තරුණ මිනිසා work කියන්නේ වැඩ කළාද මේක සාර්ථක වුණාද? Did the young man's magic work? ඔව්නේ නේද? සාර්ථක වුණා. Then we can say yes. Hi. Turn to the next page, page number 30. This one video to page number 30.
contracted forms තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙටි කරලා ලියන ඒවා short form එක. කෙටියෙන් ලියන එක ගැන. right? ඒතර උතන දීලා තියෙනවා long form. සාමාන්‍ය විදිහට ලියන එකයි short form. කෙටි කරලා ලියන විදිහයි දෙවිදිහක් තියෙනවා. yes ඔය ටික ලියා ගන්න ඕනේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ නම් ඔය contracted forms දීලා තියෙන්නේ කෙටියෙන් ලියන්න තියෙන්නේ contract කියන්නේ කෙටි කරලා ටීචර් පස්සේ පැහැදිලි කරන්නම් ඔය note එක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්නකො grammar book එකේ you can write this in the grammar book contracted forms කියලා ලියලා ඔය ටික ලියා ගන්න පැහැදිලිව you can write it more neatly වඩාත් පැහැදිලිව ලියන්න in your grammar book grammar writing book එකේ okay who else Anita finished the book Finish, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. right දැන් උතන contracted form එකක් කියන්නේ අපි දන්නවා apostrophe එක අරගෙන අපි short form එකේ ඒ තියෙන එකම කෙටි කරලා ලියනවා දැන් was not කියන එක අපි ලියන්නේ wasn't were not weren't will not won't shall not shan't has not hasn't had not hadn't must not mustn't shouldn't can't I'll she'll he'd I'd ඔන්න විදිහට දෙන වචනේ කෙටි කරලා ලියන එකට අපි කියනවා informed කියලා මේ sorry contractions කියලා තියෙන වචනේම අපි short කරලා කෙටි කරලා ලියනවා ඒකට අපි කියනවා contracted forms right එතකොට අපි ඔයාලට කියන්නේ contractions එහෙම නැත්නම් contracted forms එතන දීලා තියෙනවා complete the following table long form එක දීලා තියෙනවා අපිට short form එක තමයි ලියන්න කියන්නේ හරි මේක කරන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ right එතකොට I am නම් I'm I have නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් I apostrophe VE I they are there we will කියන එකට අපිට will she is she's he is අපි කියනවා he is not කියන එක ලියන්න පුළුවන් isn't have not haven't ඒ not නේවා මතක තියාගන්න අපි o අකුර එන තැනට තමයි apostrophe එක ලියන්නේ not තියෙන ඒවට අපි මොකද කරන්නේ contraction එක ලියද්දී o අකුර වෙනුවට apostrophe එක ලියලා ඉතුරු ටික ලියනවා o අකුර ලියන්නේ ඒ වෙනුවට තමයි apostrophe එක ලියන්නේ right okay මම මේකෙන් තව පොඩි activity එකක් දෙනවා පුතේ worksheet එකක් මේ from the contraction
ඒකත් අපි කරමු දැන් මතක තියාගන්න එතකොට කොහොමද මේ contractions ලියලා තියෙන්නේ කියලා have කියන එකට ve විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ I've කියලා are කියන එකේ ඒ අකුර අයින් වෙලා තියෙනවා will කියන එකේ double l විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ she is I අකුරු නෑ වේ he is not කියලා આવොත් o අකුර වෙනුවට අපි apostrophe එක ලියනවා right හරි එහෙනම් අපි තව activity එකක් කරමු worksheet එකක් we will do another worksheet yes you can see here contraction මෙතනින් match කරලා ලියන්න තියෙන්නේ contraction එක මෙතන දීලා තියෙනවා ඒකේ long form එක අපි හොයලා ලියන්න ඕනේ contraction එක දීලා තියෙනවා එහා පැත්තෙන් long form එක හොයලා ලියන්න තියෙන්නේ හරි කරන්න බලන්න මේක right okay we will discuss the answers බලමු කොහොමද එන්න ඕනි කියලා I කියලා තිබුණොත් අපි දන්නවා ඒක එන්න ඕනේ I have ඒ කියන්නේ m තමයි පළවෙනි එකට එන්න ඕනේ I have you your කියන එක you are කියන එක තමයි your කියලා එලා තියෙන්නේ ඊළඟ we කියන්නේ we have she is කියන්නේ she is කියන එක she is I කියන්නේ I will haven't කියන්නේ have not they කියන්නේ they are wouldn't කියනවා would not I am doesn't කියන්නේ do not Does not නෙවෙයිද teacher? doesn't කියන එක does not they'll කියන එක they will don't කියන එක do not couldn't could not isn't is not මගේ ඔක්කොම හරි. okay right ඕකට තමයි අපි contraction කියන්නේ apostrophe එකත් එක්ක ලියන්නේ right බලමු ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේක හරි මෙතන දීලා තියෙනවා පුතේ තව sentences ටිකක් fill in the blanks going outside he is going outside කියන එක අපි sentence එකට අනුව short කරනවා he is going outside නේද ඒ විදිහට ඔය blank එක ඇතුලේ bracket එක ඇතුලේ දීලා තියෙන එක contraction කරලා වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න තියෙන්නේ හරි ඕකත් කරමු බලන්න අපි it is easy ඕක නම් lazy බලන්න ඔයාලට කරන්න පුළුවන්ද කියලා
Madam, sentences ලියන්න ඕනද? Yes, you have to write the sentences. වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. Okay, shall we discuss the answers? Okay, teacher. Okay, teacher. Have you finished writing? තාම ලියලා ඉන්නවද පුතේ මේක? Finish writing? Yes, teacher. Right. He is කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන්. He is going outside. Next one, they have නම් අපිට ලියන්න පුළුවන්. We can write they have they. He cannot කියන එක කියන්න පුළුවන්. Can't. Go swimming. Let us. Let's. You should not. එතකොට should not කියන එක අපිට පුළුවන්. Shouldn't. They are not now. Aren't. They are කිව්වොත් අපි ලියනවා. There. It is. It's. Did not. Didn't. I had. I'd. Will not කියන එක අපි contraction එකකින් කියන්නේ won't. මතක තියාගන්න එක වෙනස් ටිකක්. Will not නම් won't. We will කියන එක අපි ලියනවා will. එතකොට ඔන්න ඔක තමයි contractions. ඔකට තමයි contractions කියලා අපි කියන්නේ. short form කෙටි කරලා ලියන එකට. Okay, now do you understand contractions? දැන් contractions පැහැදිලි නේද මොනවාද කියලා? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. හරි. බලමු පුතේ ඊළඟ page එක page number 34. අපිට තියෙනවා uncountable nouns. මොනවද nouns කියන්නේ කියලා නම් දන්නවනේ නේද? nouns කියලා කියන්නේ නාම පද. uncountable nouns කියන්නේ ගණන් කළ නොහැකි. 1 2 3 කියලා ගණන් කරන්න බැරි nouns නාම පද. දැන් බලන්න අපි මොනවද මේ uncountable කියන්නේ? ගණන් කරන්න බෑ uncountable කියලා අපි කියන්නේ මොනවටද? sugar. දැන් sugar කියන්නේ සීනිනේ. සීනි වගේ දෙයක් ගත්තොත් අපිට ඇටෙන් ඇටේ ගණන් කරන්න බෑ. rice ගත්තොත් හාල් ඇටෙන් ඇටේ ගණන් කරලා මේ මුදල කියන්න බෑ. නේද? එතකොට අන්නේ වගේ දේවල් වලට තමයි අපි uncountable nouns කියලා කියන්නේ. ගණන් කරන්න නොහැකි දේවල්. ඒවා අපි මොකද කරන්නේ? මොකක් හරි ඒකකයක් අරගෙන මැනලා ඒකෙන් එකක් කියලා කියනවා. Then a bag of sugar.
sugar කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් bag එකක්. A bag of sugar. 2 bags of sugar. ඒ විදිහට. sugar කියන එක අපි bag එකකට දාලා තමයි ඒ ගැන කියන්න ඕනේ. නිකම්ම sugar ගැන විස්තර කරන්න බෑ. right? but uncountable කියලා අපි කියන්නේ මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ ගණන් කර නොහැකි. ඒක එකින් එකට ඒකක විදිහට අපිට ගණන් කරන්න බැරි ඒවට අපි කියනවා uncountable nouns කියලා. ඔතන sugar විතරක් නෙමෙයි rice, milk, water ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. බලන්න එතන මෙතන දීලා තියෙනවා write the plural forms of the uncountable nouns of the pictures given below. දැන් ඔය දීලා තියෙන ඒවා අපිට කොහොමද uncountable nouns අර විදිහට ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් 2 cartons of milk. කිරි බෝතල් අපි ඕකට කියනවා cartons කියලා. 2 cartons of milk. B එකට කියන්න පුළුවන් 3 bags of rice. C එකට ඕනනම් කියත හැකි a plate of cakes. නේද? අන්න ඒ විදිහට uncountable nouns වලට මේ ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. හරි. ලියන්න බලන්න නම් මේක you write this in your writing book. Uncountable noun plural form කියලා මේ topic එක ලියලා මේ note එක පොඩ්ඩක් ලියාගෙන activity එකට යන්න පුතේ. Excuse me teacher. Yes. Teacher E එකට කොහොමද කියන්නේ? E එකට අපිට කියන්න පුළුවන් 3 pots නේ ඔය තියෙන්නේ. pots of rice. නෑ rice නෙමෙයි මොනවද? sugar ද? teacher flour නේද? flour. All right. flour. එහෙනම් ලියන්න ඕනේ 3 pots of flour. right? teacher පළවෙනි එකට ලියන්නේ මොකද්ද? carton. අපි ඒවට කියන්නේ carton කියලා. carton. Excuse me teacher. yes. එතකොට teacher මේ අර කේක් කෑලි අර 100ගේ කේක් නේ තියෙන teacher. එතකොට කේක් ගානත් අපි ලියන්න ඕනද? නෑ එතන ලියන්න ඕනේ plate of rice. පිඟානක් නේ තියෙන්නේ plate of cakes. a plate of cakes කියලා ලියවනම් හරි. cake පිඟානක්. have you finished writing? have you finished? teacher F එකට එන්නේ මොකද්ද? teacher F ලියන්නේ කොහමද? 3 sheets of paper. කොළ 3ක් නේ එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් 3 sheets of paper. sheets of paper. right. එතකොට අපිට first one එකට A එකට ලියන්න පුළුවන් 2 cartons of milk. Two cartons of milk. ඊළඟට B ලියන්න පුළුවන් අපිට 3 bags of rice.
C එකට කියන්න පුළුවන් 7 pieces of cakes. Cake කෑලි 7ක් 7 pieces of Teacher, plate of cakes ලියන්න බැරිද? plate of cakes ලියන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන් පුතේ. cake කෑලි 7ක් කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ 6 bottles of milk. 6 bottles of milk. කිරි බෝතල් 6ක්. E. E එකට ලියන්නේ 3 pots of flour. පිටි මුට්ටි 3ක්. ඊළඟට කඩදාසි හරි මොනවා හරි කොළ 3ක්. එහෙනම් අපි කියනවා 3 sheets of paper. කොළ 3ක්. 3 sheets of paper. rice kilo එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් a kilo of rice. A kilo of rice. මේකට අපි කියනවා 2 bottles of sorry 2 glasses of water. වතුර වීදුරු දෙකක්. 2 glasses of water. පාම් පෙති කීයක් තියනවද? 6ක් නේද? එහෙනම් අපි කියනවා 6 slices පෙති වලට කියන්නේ slices of bread. පාම් පෙති 6ක්. 6 slices of bread. තොරන්න ඔයාලට තමයි අපි collective nouns කියලා sorry uncountable nouns කියලා කියන්නේ. ගණන් කළ නොහැකි නාම පද. Teacher, Yes. teacher G එකට ලියන්න බැරිද? 1 packet of rice කියලා? packet of rice එකත් හරි නමුත් ඒකේ කිලෝග්‍රෑම් එකක් කියලා පෙන්නලා තියෙන හින්දා පුතේ අපි 1 kilo of rice කියලා ලියුවා නම් තමයි වඩාත් ගැලපෙන්නේ. A kilo of rice. ආල් කිලෝ එකක්. ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රමාණයෙන් ලියන එක තමයි වඩාත් ගැලපෙන්නේ. Right? හරි. Page number 32 fill in the blanks එකක් තියෙනවා. Fill in the blanks. එතකොට දීලා තියෙන්නේ singular. A glass of water කියන එක අපිට plural කරලා ලියන්න පුළුවන් 2 glasses of water. A bottle of milk කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් bottles of milk. අන්නේ විදිහට singular දීලා තියෙන එක plural කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. Okay, write the answers. ලියන්න බලන්න. Teacher singular එකත් ලියලාද plural එක ලියන්නේ? ඔය ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. You have to write both singular and plural. Right. එතකොට දැන් මෙහෙම එකක එන්න ඕනේ a packet of milk කියලා තියෙනවා නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් 3 packets of milk නැත්නම් packets of milk නේද? plural කරලා ලියන්න තියෙන්නේ. බහුවචනෙන් ලියන්න. ඊළඟට a slice of bread. පාම් පෙත්තක් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් slices of bread. පාම් පෙති. sheet of paper. sheets of paper. ඒකට ඉස්සරහට ඕන නම් ගානක් ලියන්න පුළුවන්.
3 ද 4 ද කොහොමද කියලා. Bag of rice නම් අපි ලියනවා bags of rice. Kilos of rice. Pot of rice. Piece of cake. එතකොට ඔය හැම එකක්ම plural කරනකොට අපි s එක ලියන්නේ අර මුලින් තියෙන noun එකට. ඒ කියන්නේ packet, bag, slice අන්න ඒවට තමයි අපි s එක එකතු කරන්නේ. Right? So we learned collect uncountable nouns. එතකොට අපි ඔයාලට තමයි පුතේ uncountable nouns කියලා කිව්වේ. අපිට ඒකක වශයෙන් ගණන් කරන්න අපහසුයි. නමුත් මොකක් හරි වෙන ඒකකයක් measurement එකක් මිනුම් දණ්ඩක් හෝ වෙන මොකක් හරි ඒකකයක් අරගෙන ඒ අනුව තමයි අපි uncountable nouns count කරන්නේ. Right? Okay. එහෙනම් ඒ ටික තමයි ටීචර් කියන්න ඕනේ. අපි අද contractions ඉගෙන ගත්තා and uncountable nouns නේද? Contractions and uncountable nouns තමයි කළේ. ඊට අමතරව we did a comprehension activity. Comprehension activity එක කළා. එතකොට ඔය මේ lessons පුතේ ඔයගොල්ලෝ නැවත බලන්න ගෙදරදී you study them at home බලලා මතක තියාගන්න. අද ගොඩක් අයට අපරාධ ඉතින් lesson එක miss වුණා. recording එක තමයි යට දෙන්න වෙන්නේ. Right. Anyway, then we'll meet next week. Have a nice day. Next week එකේ අර normal time එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක වෙනසක් නැහැ. Have a nice day and goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, Goodbye, teacher. teacher. Goodbye.